ఆల్రెడీ చాలా మంది అమ్మాయిలు ప్లే గర్ల్స్ లా అయిపోయారు సార్. ఉండొచ్చు కానీ మనం వాళ్ళని చూసే విధం వాళ్ళు వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తే అబ్బాయిల విషయం ఏమైపోతుంది సార్? మేము ఏం చేయాలి సార్? సంకనకాల సార్. థ్యాంక్స్. అదే మీ ఇన్స్పిరేషన్. దీస్ డేస్ ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ టెక్నాలజీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది సార్. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు రోబోటిక్ ఏజ్ ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. డూ యూ థింక్ రోబోట్స్ విల్ టేక్ ఓవర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని అనుకుంటున్నారా ఇన్ ఫ్యూచర్? See, there are 2 points to that. Robots taking over human beings అనేది, but robots are invented by men. They are conditioned, programmed, everything by men. సో ఎవరైతే రోబోట్స్ క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళు మనిషి రూపంలో ఉండొచ్చు కానీ మనలాగే, బట్ దర్ ఫార్ సుపీరియర్ టు us in their intelligence and in their way of how they manage to make it. సో వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్తో క్రియేట్ చేసిన రోబో కన్నా మనలో చాలా మంది రోబో కన్నా తక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటారు. So obviously they will take over. So because it's a function of intelligence at the end of the day. Yeah. So it's for him. What do you mean by playgirls? Yeah. People like you will get influenced. Meera ankunnattu negative guys. Okay, there are so many females in the world on the planet. So there might be some percentage of playgirl. Playgirl means, But what is a playgirl? I like that question. the What is one the definition girl, of a yeah, playgirl? I'll tell you. One who flirts with so many guys, Okay. one who have sex with so many guys, she's called a playgirl. What about the boys? But they're called playboys because I think the playgirl. But what do you say? Playboy is like cool stuff and playgirl is like Did I say? Okay, once we have a question. I never said playgirl is a cool thing. You said no. I have a question. I never said it. Mean it in a cool way. Yeah, it's cool. Again, how do you take GST? If you watch GST trailer చూసారా? GST ఏం చూసారు ఇప్పుడు? GST చూసారా? Malco is so What is Mia beautiful. Malco telling? Yeah, she's posing her all. She's performing her skill. again, what is She's Mia performing Malco? her skill. She is performing a skill. Skill, yeah. What is she telling? She's talking about God. She's talking about creation of a man, creation of a woman. She's talking about sexuality. లేదు ఒక్క వర్డ్ చెప్పండి. మీరు మూవీ చూసిన తర్వాత, ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత, GST షార్ట్ ఫిల్మ్ ట్రైలర్ Whatever it చూసిన is. తర్వాత మీరు వాట్ ఈస్ యర్ టేక్ అవే? Take away like woman has choice. That's what she has. Woman నేను ఆమెని తప్పు అనలేదు, మీరు అర్థం కావట్లేదు. నేను అంటున్నా నేను ఏ అమ్మాయి playgirl కి definition చెప్పడానికి try bloody చేస్తాను. wants to remove Okay. the stereotypical word నన్ను like ఒక్కడిని playgirl. I'm the representative of బాయ్స్ guys. అందరినీ అడుగుతున్నా నేను. Okay. ఇతను ఈ మూవీ తీశారు అని అంటున్నారు కదా, ఇతను న్యూడ్ గా తీశారు, ఉమెన్ ఇట్లా చూపించారు అని అంటున్నారు కదా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారి కూడా పాన్ చూడలేదు అని చెప్పండి. చూసాం, ఎందుకు కూడా చూసారు కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఇతను తీయక ముందే Sir, ఎన్నో Sir. సార్ రైట్ ఇతను No. Hey, why should you bother? And also, I think you are. I think what he is saying is different. This should be asked to him. I think. No. సార్ నేను లేదు సార్ అందరినీ అడుగుతున్నా సార్. ఏంటి అంటే No, ఇప్పుడు yeah. ఈ రోజు ఒక వెబ్సైట్ లోంచి కొన్ని చాలా వీడియోస్ పాన్ అనేది బయటకి రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ రోజు 6th క్లాస్ పిల్లాడు కూడా పాన్ చూస్తున్నాడు. అలాంటప్పుడు ఇతను ఆ మూవీ రిలీజ్ చేయడంలో తప్పేముంది? మేము తప్పైన ఎక్కడ అన్నాం? మరి అదే కదా ఇప్పుడు Wait. మీరు అడిగే పాయింట్ ఈస్ తీయడం తప్పు కాదు. తెలుగులో తీయడం సినిమా తీయడం తప్పు అని లేదు, ఫోన్ తీయడం కూడా తప్పు అని లేదు. మాల్కో అని రిపబ్లిక్ డే రోజు asking question is No, see, we are actually diverting from the topic. I just try to put it. I would say the definition of a playboy, conventionally speaking, is he just without having a committed relationship. ఏ అమ్మాయి కనిపిస్తే ఎంతమంది ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలతో నేను కనిపించాలి, ఎంతమంది అమ్మాయిలతో నేను ఒక ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్లో ఉండాలి అనేది ఇట్ ఈస్ ద డిక్షనరీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లే బాయ్. సో దానికి మనం ఆపోజిట్గా జెండర్లో చేసినప్పుడు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింకింగ్ ఒకవేళ ఒక అమ్మాయిలో ఉంటే యూనో ఆబ్వియస్లీ బై దట్ వెరీ థింగ్ షీ విల్ బి కాల్డ్ ఏ ప్లే గర్ల్. ఓకే, కానీ ప్లే గర్ల్ అనేది ఒక రెస్పెక్ట్ తోటి అనరు. ఎందుకు? దట్ ఈస్ అ మేల్ ఆస్పెక్ట్ లోంచి థింకింగ్ కాబట్టి దే విల్ సే అరే ఈజ్ అ స్టడ్ మ్యాన్. అంటే నేను చాలా మంది ఫాదర్స్ నేను మై బాయ్ ఇస్ అ స్టడ్ అని ఒక గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. కొడుకు 10 మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి.
But there is no way we'll say my daughter is yeah, because psychologically women ane oka, I mean why they're called a weaker sex is, I mean, by in any state వాళ్ళని సప్రెస్ చేసి, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ వెరీ వెల్త్, ఉమెన్కి ఉన్న డిజైరబిలిటీ కోషంట్ అనేది అమ్మాయికి సంబంధించిన వెల్త్. ఒకళ్ళకి ఒక ప్లేబ్యాక్ సింగర్ ఉండొచ్చు, ఒక ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎబిలిటీ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్ ఉండొచ్చు. ఇలాంటివన్నీ మనం ఒక యాసెట్స్గా మనం అనుకుంటాం ఒక మనిషికి ఉన్నప్పుడు. అలాగే ఒక అమ్మాయి అందం ఆల్సో ఈజ్ అన్ యాసెట్, బికాస్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ మేక్స్ అ మ్యాన్ గో వీక్ ఇన్ హిస్ నీస్, యూనో. సో అది వాళ్ళు దాన్ని రైట్ఫుల్గా వాళ్ళ చాయిస్తో వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడటానికి వాళ్ళకి పూర్తి స్వాతంత్రం ఉండాలి అనేది జిఎస్టీస్ అండర్లైన్ థింగ్. మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా చేయాలి కదా సార్ అవన్నీ? అది వాళ్ళ ఇష్టం. అది వాళ్ళ మ్యారేజ్ ఇస్ ఎ కమిట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఎ కమిట్మెంట్, సోషల్ కమిట్మెంట్. అది చెప్తున్నా. ఆ కమిట్మెంట్ కూడా మనం సోషల్గా చెప్పింది కమిట్మెంట్ వేరు, రిలీజియస్గా చెప్పింది వేరు. వాళ్ళకు వాళ్ళ మధ్యలో ఏమనుకున్నారు మ్యారేజ్ చేసుకునే ముందు అనేది ఇండివిజువల్ కమిట్మెంట్ అవుతుంది. నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లిస్నింగ్ టు మీ. ఇప్పుడు మియా మాల్కోవా తోటి నేను when I was interacting with her, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కేమ్ ఇన్ టు ది porn industry? What is the exact thing which motivated you, or what caused that decision? Endukante because I love sex. That's the only answer she gave. And porn industry is the best place to have exploit your sexuality, you know. Now that is a choice. Tanu తీసుకున్న choice, తను ఉన్న choice, తనకున్న దాంట్లో తనకున్న మెంటాలిటీలో what she feels about it, and personal choice తీసుకున్న. ఆల్రెడీ పబ్లిసిటీ కానీ అది తన భావాలు చెప్పడానికి సినిమా తీసాను నేను. ఆ సినిమా అది నువ్వు చూడటం మానే. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నేను మీకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్. యాక్చువల్గా మీరు నా ఇష్టం బుక్ రాసేప్పుడు బ్లాక్ లో 400 పెట్టి కొన్నాను కర్నూలులో. యాక్చువల్ గా మీ పర్సనల్ గా కొద్ది క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఇంతకన్నా అబద్ధం ఉంటుందండి. బుక్ బ్లాక్ లో కర్నూలు బుక్ స్టోర్ అనే ఒక స్టోర్ ఉంది, కావాలంటే మీరు అడగండి. తను తెప్పించి 150 కాపీస్ అయితే ఫోన్ చేయండి. మీరు వీడియో లైబ్రరీలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఎలా వసూలు చేసేవారు అలా చేసి ఉంటాడు బుక్ షాప్. బుక్స్ నేను ఎప్పుడు ఓకే. మీరు అన్నారు కదా సిద్ధార్థ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు, ఐ మీన్ ఒక గర్ల్స్ కూడా నేను చూసేవాడిని కదా, నాకు చాలా షైగా ఫీల్ అవుతున్నాను. కానీ అదే బుక్ లో మీరేం రాశారు, ఓకే అమ్మాయిలను ఇలా బెండ్ అయి పనిచేసేటప్పుడు చూడటం నాకు చాలా ఇష్టం. యాక్చువల్ గా అది కూడా అదే కదా, బెండ్ అయినప్పుడు తను నా కళ్ళు చూడదు కాబట్టి నేను చూస్తాను ఆబ్వియస్లీ. అది పాయింట్. అది ఐ వాజ్ ఎ వాయర్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మీరు అట్లా అమ్మాయిలను చూడడానికే సిగ్గుపడే వాళ్ళు ఇలాంటి జిఎస్టీ సినిమా తీవడానికి సమాజం మీకు ఏ విధంగా, ఐ మీన్ ఒకటి అపోజ్ చేస్తేనే మీరు ఇంత రాడ్డుగా తయారవుతారు కదా సమాజంలోకి. సో నేను చాలా ఫాలో అవుతాను. కాబట్టి నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి మిగిలిపోయింది అనమాట. ఎందుకు మీరు ఇంత రూడ్ గా బిహేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఐ మీన్ ఇలా చూపించాలనుకుంటున్నారు అని? ఇప్పుడు జీవితంలో ఎదిగాను అంటే సమాజంలో ఎలా చూపుల నుంచి డైరెక్ట్ గా చూపించే వరకు ఎదిగా. హ్యావ్ చాయిసెస్ బట్ వితౌట్ స్పాయిలింగ్ మెన్ లైఫ్ సార్. మీరు మ్యారేజ్ చేసుకుని 10 మంది మ్యారేజ్ చేసుకొని 10 మంది అనుకుంటా అంటే కరెక్ట్ కాదు కదా సార్. 1 second. See, I think, I mean, I don't know your experience. అదే తప్పు అంటున్నా, అట్లా చేయొద్దు అంటున్నా. మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా you're not understanding. He has some experiences with some women or a woman, and he is taking it out on us. So many women. దాని గురించి మా మీద ఎందుకు అంటే కాదు సార్, మీరు women can do anything out of his choice. Women and you are generalizing all women. What is that? అంటే some percentage, point. How do you know? How many women do you know? ప్లీజ్ మీరు ఒక్కరే మాట్లాడిస్తే మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీకు వీళ్ళందరూ ఇబ్బంది అయింది. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వర్మ గారు, మీరు జిఎస్టీ అనే టైటిల్ ఎంచుకోవడానికి కారణం నేను అనుకోవడం, దేశంలో అందరూ జిఎస్టీ అని దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ టైటిల్ పెడితే అందరూ చూస్తారు, దీన్ని బాగా ఫేమస్ అయిపోతుంది అన్న ఆలోచన వెనకాల ఏమైనా ఉందా? 100%. సెకండ్ క్వశ్చన్,
ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అర్జున్ రెడ్డి ఒక మూవీ వచ్చింది. ఆ మూవీ గురించి ఎన్నో కాంట్రవర్సీలు, మహిళా సంఘాలను చాలా గొడవ జరిగింది. ఆ మూవీ చూసిన తర్వాత నేను రియల్ గా విన్నది, ఒక 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా అర్జున్ రెడ్డి లాగా చేయాలి అని చెప్పేసి అలా చేసేసి కెరియర్ ను పాడు చేసుకుంటున్నారు. మరి ఈ రోజు వర్మ గారు ఇది తీశారు, నేను 8th క్లాస్ లో వర్మ లాగా నేను కూడా ఒకటి తీస్తాను, ఇలా నేను కూడా చేస్తానని చెప్పేసి నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక అర్జున్ రెడ్డి అనే సినిమా లెట్ us సే అది ఒక 40-50 crores చేసింది అనుకున్నాం. 40-50 crores చేయాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 కోట్ల మంది చూసారు అనుకున్నాం, ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే అది. దాంట్లో మీరు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తున్నారు, ఎవడో ఒక 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ ఏదో చేశాడని. అప్పుడు ట్రాఫిక్ లో యాక్సిడెంట్ అయితే ట్రాఫిక్ ఆపేస్తారా మొత్తం? అవి వేరు సార్. అవుతుంది. అబిరేషన్ అనేది యూ కాంట్ జనరలైజ్. ఇంకోటి, మనం తెలుగు సాంప్రదాయాలు మీకు తెలిసిందే, కొత్తగా చెప్పేదేం కాదు. తెలుగు సంప్రదాయం అంటే ఏం చెప్పండి ఫస్ట్. అది కాదు సార్, ట్రాఫిక్ అంటే దానికి దీనికి రిలేషన్ లేదు. సెక్స్ అనేది ప్రైవేట్ వర్డ్, సెక్స్ అనేది ప్రైవేట్ పాయింట్ అది కాదు. అంతమందికి నచ్చిన అర్జున్ రెడ్డిని చూసి మీరు ఒక్క నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ మీరు చెప్తున్నారు, ఒక ఎబిరేషన్, దాని ఎబిరేషన్ అంటారు. బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద రిమోటెస్ట్ మెజారిటీ. సరే, మీరు చెప్పాల్సి అనుకున్నది ఏ ట్విట్టర్ లో ఒక పోస్ట్ లాగో లేదంటే ఒక బొమ్మ పెట్టి యూట్యూబ్ లో చెప్పొచ్చు కదా, ఒక వీడియో లాగా చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? పబ్లిసిటీ కోసం కదా. నీ అంత తెలివి లేక మాక్సిమం మందికి రీచ్ అవ్వడానికి నా ఉద్దేశం. చెవిలో చెప్పాలి, వీనికి చెవిలో చెప్పచ్చు కదా. ఎందుకు మీరు చిన్న ట్విట్ పెడితే చాలా మంది చూస్తారు, అలాంటిది మీరు చిన్న బొమ్మ పెడితే చూడరు. అక్కడ ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం, ఒక అమ్మాయి నేకెడ్ గా ఒక ఫిలాసఫీ చెప్తాందని ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం దాని ఉద్దేశం. ఎవరికైనా మీకు లెక్చర్ ఇవ్వడానికి ట్వీట్ లో మెసేజ్ కాదు అది. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. అంటే ఇప్పుడు ఒక పిస్టల్, ఒక ఫుల్లీ లోడెడ్ పిస్టల్ ఉంది. ఆ పిస్టల్ ఒక చిన్నపిల్లాడి చేతికి చేరితే ఆ పిల్లవాడు తెలియక వాడచ్చు, మిస్యూజ్ చేయొచ్చు. మేబీ అలాగే ఒక ఆటం బాంబ్ కానీ, ఒక న్యూక్లియర్ బాంబ్ కానీ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్కి చేతికి వెళ్ళింది అనుకో, వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే నేను అనేది ఏంటంటే, ఈ పోన్ అంటే నాట్ ఓన్లీ జిఎస్టీ, ఈ పోన్ కూడా ఒక సెక్షువల్ ఎడ్యుకేషన్ లేని ఒక కుర్రాడికి, అట్లీస్ట్ 12-13 years ఏజ్ ఉన్న ఒక అబ్బాయికి, వాడికి సెక్షువల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు, అప్పుడప్పుడే సెక్షువల్ అవేకనింగ్ వస్తుంది. అది చూశాక వాడు నేను ఇలా చెయ్యాలి, నేను ఇలా ప్లెజర్ పొందాలి అని చెప్పి ఒంటరిగా ఉన్న ఒక అమ్మాయి మీద అఘాత్యం చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. అలాంటప్పుడు మనం కూడా ఒక కొంచెం సేఫ్టీ మెజర్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయొచ్చు కదా. మీ పాన్ చూస్తారా? యా, ఐ డు. అండ్ డిడ్ యూ ఎవర్ థింక్ ఆఫ్ హార్మింగ్ ఎ వుమన్? చూసిన తర్వాత వెళ్ళి లేదు కదా. అప్పుడు వేరే వాళ్ళు చూస్తే ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మీరు? మేబీ అటువంటి జూనియర్ కేసెస్ కొన్ని జరిగాయి కాబట్టి. You are assuming. See, that is the whole point. Okay. See, third largest country in the whole world is India. Okay. As per statistics of watches porn. Okay. Second point, porn is an outlet for a sexual excitement. Okay. It has an end in itself. Why you are watching it is because you want to be aroused, and it ends it there. అది అవుట్లెట్ లేనప్పుడే you are going to go ahead and do something about it. Maybe some people might do that, you know. So it is a visual aspect of it, and it is satisfying a sensual aspect which is a biological function. Okay. Beyond that, to take it seriously is dangerous. ఓకే. To take it casually is correct. కాస్టింగ్ వర్క్ వచ్చేసరికి మియా మల్కోవా కాకపోతే హూ ఎల్స్, లైక్ సన్నీ లియోని కానీ ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యారా? See, I mean, it's not right to take names and trying to compare people. I wanted beauty. I wanted the most perfect figure possible, and I wanted that kind of intensity which she has. Okay. ఈ qualities నేను రాసుకుని I try to look for someone. Yeah. GST Ayn Rand చూస్తే ఎలా ఫీల్ అవుతారు? I think personally she will love it. That's my belief, because she is the ultimate, fighter for freedom of an individuals. That is the whole point of Fountainhead. అండ్ తెలుగులో ఎందుకు ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు దీన్ని? అంటే బాలీవుడ్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఏం రావు? No. First of all, ప్రమోట్ అనేది నేను ఎప్పుడు చేయలేను. ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కువ తెలుగు ఛానల్స్ లో నాకున్న కాంట్రవర్షియల్ ఇమేజ్ ఎలిమెంట్ వలన మూర్తి గారు లాంటి వాళ్ళు అవి చేస్తున్నారు, కానీ నేను ఎట్లా చేస్తాను? రామ్ గోపాల్ వర్మ మన ఇండియన్ మెవరిక్ డైరెక్టర్ తీశారు కాబట్టి ఫోకస్ పెట్టారు. రామ్ గోపాల్ వర్మ ముందు చాలా మంది పోన్ మూవీస్ తీశారు. ఓకే, అవన్నీ మీరు చూశారు కూడా. పర్టిక్యులర్ గా జిఎస్టీ చాలా మంది చాలా చూశారు. డిజిటల్ వరల్డ్ లో ఉంటుంది, ఇట్స్ నాట్ ఎ తెలుగు ఫిల్మ్. మనకి సంబంధించిన that is the point. See, for example, when just now I got some God Sex Truth website కి వస్తున్న ట్రాఫిక్ మాక్సిమం బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఉందంట. నా బంగ్లాదేశ్ నాకు ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదు. You know what I'm saying?
సో డిజిటల్ వరల్డ్ లో ఎక్కడ ఏం కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు ఇదంతా గొడవ అంతా ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ నాట్ అస్, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రొటెస్టర్స్. అండ్ పేపర్ వ్యూ పెట్టారు కదా, ఎంత ఉండొచ్చు సుమారు? I don't know. పాకెట్ మనీ అంతా I think ఇండియాకి 150 rupees is what, yeah. ఓకే, అండ్ ఇందులో చెప్పే ఫిలాసఫీ జనరల్ ఆడియన్స్ కి అర్థమవుతుందా? ఒక కామన్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది. థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే ఫిలాసఫీ అనే పాయింట్ అర్థం అవ్వకుండా చెప్తాం. ఫిలాసఫీ కూడా అర్థమైపోతే ఫిలాసఫీ వాల్యూ ఏంటి? So, sir, I mean, from what you answered to him, the thing is, you have such an advanced thinking, and you're so ahead when compared to the general audience. In India especially, why not use this aesthetics that you have in a way where you'll communicate to most number of people, like get this forward thinking and reduce the the majority of conservativeness in India by communicating in a more better way. But that is what GST is about. GST తీసింది అందుకు. Yeah, but you see the amount of protesting నేను happening. మాట్లాడితే వినకపోవచ్చు, బట్ ఒక అందమైన మియా మాల్కో మాట్లాడితే వింటారనే ఆశతో నేను తీశాను. సో మాటలన్నీ రామువే, మీయావు కాదు. అది దట్స్ ద పాయింట్. సార్, ఇప్పుడు టోటల్ గా డిజిటల్ అయింది అంటున్నారు కదా, మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన టోటల్ మీ కెరియర్ లో లాస్ట్ 4-5 years డిజిటల్ అయింది, రెవల్యూషన్ వచ్చింది కదా, అది బాగా యూజ్ అవుతుంది అంటారా? దేనికి యూజ్? రెగ్యులర్ లైక్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కానీ ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్న మీకు కానీ. డిజిటల్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ యూజ్. దట్ ఈస్ వాట్ విచ్ విల్ engulf the whole world, and it is just eventually a means. మీకు డిజిటల్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ and the content generation and the cost of manufacturing, that all that is simplified, and it is with everybody. Anybody, మీరు తాడేపల్లిగూడెంలో ఉండొచ్చు, అనకాపల్లిలో ఉండొచ్చు, you still have the same access to tools what anybody in the film industry has. Yeah. టోటల్ గా ఇప్పుడు మీరు GST ఇప్పుడు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అవుతుంది అంటారా, ఒక ఎడ్యుకేషన్ అవుతుంది అంటారా సార్? I think my hope is the point. It is going to make people rethink about what they think of sex so far. అంటే టోటల్ గా ఇది ఒక యూత్ కి ఒక గ్రంథం లాగా అవుతుంది అంటారు, లైక్ మీరు చెప్పినట్టు వాట్స్ అయినా వీటిలాగా ఒక గ్రంథం అవుతుంది. యూత్ అనేది జనరలైజ్, యూత్ లో ఏం ఉన్నారు, అది నా పాయింట్. సో ఐ కాంట్ జనరలైజ్ ద పీపుల్, బట్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ విల్ మేక్ ఎవ్రీ వన్ రీథింక్. అది ఏ డిగ్రీలో ఎంత థింక్ చేస్తారనేది ఐ కాంట్ సే దట్. థ్యాంక్ యూ సార్. హలో సార్. హలో హాయ్ సార్. హలో సార్, కార్తిక్ హియర్. మీరు గాడ్ సెక్స్ ట్రూత్ అంటున్నారు కదా, మీరు గాడ్ నే నమ్మరు. రామ్ గోపాల్ గాడ్ గురించి ఏం చెప్తాడు ఈ సినిమాలో? అదే, ఇప్పుడు గాడ్ అనేది నేను పర్టికులర్ గాడ్స్ నమ్మని చెప్పాను. అంటే ఒక గుడికి వెళ్ళి బాలాజీ, వినాయకుడు ఇలాంటి గాడ్ అనేది ఇఫ్ ఇట్స్ క్రియేషన్, ఆబ్వియస్లీ ఐ డెంట్ క్రియేట్, సంబడి క్రియేటెడ్, సమ్ పవర్ క్రియేటెడ్. బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ పవర్ ఇస్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ టు మీ. నేను వెళ్ళి నా ఒక్కనే చూసుకో, నా ఏదో డబ్బులు ఇచ్చే మిగతా వదిలే అంటే దట్ వోంట్ వర్క్. బిలీఫ్ ఇన్ గాడ్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ అగేన్స్ట్, నాట్ అబౌట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్. పర్సనల్ గా తీసుకోకండి. ఏ రిలీజియన్ గాడ్ కి సంబంధించింది మీరు చెప్పేది దీంట్లో? ఏ రిలీజియన్ అంటే ఏ రిలీజియన్ సంబంధించిన గాడ్? మీరు గాడ్ సెక్స్ విచ్ ఎవర్ గాడ్ క్రియేటెడ్ ఉమెన్ అండ్ సెక్స్, అది నాకు తెలియదు ఎవరో. హలో సార్. ఫస్ట్ థింగ్, your voice is as beautiful as Mia Malkova in this trailer. What are you saying? Whose voice? Your voice, your background voice. अच्छा, మీరు ఆడియో క్లిప్ అంటున్నారా? ఓకే ఓకే. నేను నా ట్రైలర్ లో నా వాయిస్ ఎక్కడ ఉందా? That makes more intense into that. So another question is, మీరు ఏం చేసినా కాంట్రవర్సీ ఉంటుంది, కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ అవుతుంది. సో that makes sense actually, whatever you speak and whatever you do. సో అది తీసుకోవడానికి సొసైటీకి అంత మెచ్యూరిటీ లేదంటారా, లేకపోతే మీకు మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ ఉందంటారా? దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. అంటే నాకు మెచ్యూరిటీ చాలా ఎక్కువ ఉందని నా ఫీలింగ్, కానీ వాళ్ళ మెచ్యూరిటీ కూడా పెంచాలి.